प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। 12वीं जमात के पेपर की आंसर की है ये तुम अपना पेपर भी चैक कर सकते हो तो नाल ही तेन आने वाले एग्जाम के भी इन्हों की तैयारी हो जाएगी क्योंकि पूरा साल तुहाडे पेपर होने हैं तो वो वार वार इन्होंने पाठों के प्रश्न पूछे जाने हैं। सो ये सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असी इन्हों की तैयारी करते हैं अगले पेपरों लिए भी जनरल नॉलेज लिए भी। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक प्रणाली नाम की पुस्तक किसने लिखी। हू रोड द बुक पोलिटिकल सिस्टम। तो यह बुक लिखी सी जी डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन को राजनीतिक प्रणाली की धारणा का जन्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1953 के उन्होंने ये पुस्तक जी है वो लिखी सी। अगला प्रश्न राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधों का एक अजिहा स्थिर नमूना है जिस काफ़ी हद तक शासन या शक्ति शासन या सत्ता शामिल है। ये जिहड़ी गल है या कथन है ये किसने कहा सीगा। रॉबर्ट डाहल ने। रॉबर्ट डाहल ने कहा सी राजनीतिक प्रणाली मनुखी संबंधों का एक स्थिर नमूना है जिस काफ़ी हद तक शक्ति शासन या सत्ता शामिल है। अगला प्रश्न राजनीतिक प्रणाली डैश नूं डैश विच बदलने की प्रक्रिया है। तो राजनीतिक प्रणाली निवेशां नूं निकासां विच बदलने की प्रक्रिया है। इनपुट्स नूं आउटपुट दे विच बदलती है। ये पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 संसदीय शासन प्रणाली विच किन्ने प्रकार की कार्यपालिका किन्ने तरह की होंदी है। 2 तरह की नामात्र ते असली कार्यपालिका। 5 नंबर प्रश्न भारत विच प्रधानगी प्रणाली नूं लागू किया गया है। बिल्कुल गलत है जी। भारत दे विच प्रधानगी नहीं बल्कि संसदीय शासन प्रणाली है। किहड़ी शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली। और जिहड़ी प्रधानगी प्रणाली है वो संयुक्त राज अमरीका दे विच है। प्रश्न नंबर 6 नियम निर्माण का कार्य कौन करता है। तो नियमों को बनाने का काम विधानपालिका द्वारा किया जाता है। पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेकर गल करिए नियम निर्माण का कार्य विधानपालिका करती है उन्होंने लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। तो उहदे अनुसार न्याय करने का कानून के अनुसार न्याय करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 भारत ने जिहड़ा संसदीय ढांचा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो किस देश तो लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत ने जिहड़ा संसदीय ढांचा है वो इंग्लैंड तो लिया है। भारतीय संविधान दे विच वख-वख जिहड़ियां व्यवस्थावां ने वो वख-वख देशों के संविधानों तो लईआं गईआं ने। जिहड़े साडे मौलिक अधिकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका का कंसैप्ट है वो अमरीका तो लिया गया है। इसी तरह वख-वख देशों तो वख-वख व्यवस्थावां जिहड़ियां भारत ने ग्रहण कीतियां। सो जिहड़ी संसदीय ढांचा है वो भारत ने इंग्लैंड की शासन प्रणाली तो लिया है। प्रश्न नंबर 8 लोकतंत्र लोकां दी लोकां लई लोकां राहीं चुनी सरकार है ये किसका कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि जी डेमोक्रेसी है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। दूजी ऑप्शन जी है बिल्कुल सही उत्तर है। भारत विच पहलियां आम चोणां कदों होईयां। भारत दे विच भारत जिहड़ा सीगा देश 1947 च आज़ाद होया सी। 1950 च भारत दा संविधान लागू होया सी ते 1952 दे विच जिहड़ा हैगा भारत च पहलियां लोक सभा चोणां जिहड़ियां
ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ तक 17 लोक सभा चोणां हो चुकियां। 17वीं लोक सभा चोण जिहड़ी है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ है। सो पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਜਮੁਖੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ 13 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਤ ਜਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰੈਸਿਵ ਪਾਵਰ इज़ द फीचर ऑफ उचित कानूनी निजमत दबावकारी शक्ति डैश की विशेषता है। ये हैगी जी पोलिटिकल सिस्टम की विशेषता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पोलिटिकल सिस्टम, क्योंकि जी जबरी शक्ति है अर्थात जे कोई व्यक्ति राज के कानून नहीं मानता तो उसनों सज़ा दी जा सकती है। इनू कहते कानूनी जबर शक्ति तो सिर्फ राजनीतिक प्रणाली कोले हुंदी है, समाजिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली या होर किसी भी प्रणाली कोले ये शक्ति नहीं हुंदी। 16 नंबर प्रश्न आ गया जी, भारत में वर्तमान समय विरोधी धिर की की स्थिति है? वाट इज़ द स्टेटस ऑफ ओपोजिशन पार्टी इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम? जे मौजूदा समय की गल करिए तो विरोधी धिर की स्थिति बहुत कमज़ोर है। करंट चो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इस समय विरोधी धिर को, वैसे विरोधी धिर नूं कानूनी मानता प्राप्त है। भारत च कानून बनाता गया सी कानूनी मानता का, कि विरोधी धिर नूं कानूनी मानता प्राप्त है, पर उहदे लई कंडीशन सीगी भी उहदे कोले घट्टो घट्ट 10वां हिस्सा 1/10 जां 10वां हिस्सा जिहड़ा हैगा वो लोक सभा दीआं कुल सीटां दा 10वां हिस्सा उहदे कोले होना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी कोल विरोधी धिर च है और उहदे कोले 1/10 हिस्सा भी जिहड़ा है वो नहीं है। सो उहनूं विरोधी धिर वजों कानूनी मानता प्राप्त नहीं है। सो विरोधी धिर की स्थिति बहुत ही इस समय कमज़ोर है। संसार के किसी देश विच वापरी घटना का दूसरे देश दीआं राजनीतिक प्रणालियां ते की असर पैंदा है? संसार के
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20, ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਵੋਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਜਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।